1100 રોપાઓનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું। आज रोज श्री साई जलाराम मंदिर नखत्राणा मध्य श्री साई जलाराम सेवा समिति श्री नखत्राणा तालुका रघुवंशी सोशियल ग्रुप आनंदनगर महिला मंडल आयोजित नखत्राणा सामाजिक वनीकरण रेंजना सहयोगथी विविध वृक्षोना 1100 रोपाનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં અબડાસા વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રીમાન પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય નયનાબેન પટેલ, નખત્રાણા તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ દક્ષાબેન બારુ, નખત્રાણા તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ દિલીપભાઈ નરસિંઘાણી, महामंत्री हरिसिंह राठौड़, जितेन्द्रसिंह जाडेजा, श्री नखत्राणा लोहाणा महाजनना महामंत्री नितिनभाई ठक्कर, श्री विराणी लोहाणा महाजनना प्रमुख छगनभाई आया, तलाटी श्री संगीताबेन ठक्कर वगैरह आगेवानो द्वारा वृक्षना रोपा वितरण करवामां आव्युं हतुं। सौप्रथम पधारेल मेहमानों शब्दों स्वागत नितिनभाई ठक्कर द्वारा करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद आनंदनगर महिला मंडल द्वारा धारासभ्य श्री प्रद्युमनसिंह जाडेजानुं साल द्वारा सन्मान करवामां आव्युं हतुं। श्री साई जलाराम सेवा समितिना सभ्यों द्वारा सामाजिक वनीकरणना अधिकारी परमार साहेबनुं साल द्वारा सन्मान करवामां आव्युं हतुं। श्री साई जलाराम सेवा समितिना राजेशभाई पलाणे जणाव्युं हतुं के वरसाद पड़े त्यारबाद आखा देशभरमां अने आपणा कच्छ अने गुजरातमां पण वृक्षोनुं वावेतर थतुं होय छे। श्री साई जलाराम मंदिरे छेल्ला 12 वर्षथी वृक्षाना रोपानुं वितरणनो कार्यक्रम करवामां आवे छे, जेमां नखत्राणा सामाजिक वनीकरण रेंज तरफथी पूरतो साथ अने सहकार मळतो रहे छे। मित्रों, स्व उदयपालसिंह जाडेजा, स्व वीरेन्द्रभाई पलण, स्व निलेशभाई पलणनी यादमां कंईक ने कंईक सेवाकीय प्रवृत्ति करवामां आवे छे। त्यारे आजे पण 1100 जेटला अलग अलग वृक्षना रोपानुं वितरण करी रह्या छीए। आगामी महीने पण अमारा मित्रोनी यादमां वधुमां वधु सेवा अमे करशुं। તેમજ આજે જ્યારે મોટી સંખ્યામાં બહેનો ઉપસ્થિત છે ત્યારે વૃક્ષને બાળકની જેમ ઉછેરીએ અને મોટું કરીએ, છોડમાં રણછોડ છે એ યાદ રાખી અને આપણે વૃક્ષનું વાવેતર કરીએ। કાર્યક્રમમાં પરમાર સાહેબે જણાવ્યું હતું કે આ તાલુકામાં ક્યાંક વૃક્ષનું વાવેતર કરવું હોય કે વૃક્ષના રોપાનું વિતરણ કરવું હોય તો ચોક્કસ અમને યાદ કરજો, અમારી ઓફિસ દ્વારા તમને પૂરતો સહયોગ આપવામાં આવશે। पतंजलि महिला योग समितिना जिल्लाना महामंत्री निर्मलाबेन लिंबाणीए योग विषे समजण आपी हती। तेमज प्रोग्रामनी शरूआत पहला जड़ीबूटी दिवसनी पण उजवणी करवामां आवी हती, जेमां एमनी साथे रेखाबेन लुहार, शांताबेन पटेल, प्रज्ञाबेन कारिया, जागृतिबेन ठक्कर, दयारामभाई पटेल बधा साथे मळी वैदिक यज्ञनुं आयोजन कर्युं हतुं। नखत्राणा तालुका भाजपना प्रमुख दिलीपभाईए जणाव्युं, आपणे तालुकामां गामोगाम वृक्ष वाववानुं कार्य चालू छे अने आपणो तालुको हरियाळो बने ते माटे सौ साथे मळी अने प्रयत्न करवा जोईए। तो अबडासा विस्ताરના ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આહવાન કર્યું છે કે એક વૃક્ષ મેરે માં કે નામ, આપણે પણ સૌ સાથે મળી અને એક વૃક્ષ વાવીએ અને એનું જતન કરીએ। આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પણ ગુજરાતભરમાં વૃક્ષ વાવીને મારું ગુજરાત હરિયાળું ગુજરાતનું આહવાન આપ્યું છે। ત્યારે આપણે સૌ સાથે મળી અને જે પ્રમાણે જગ્યા હોય એ પ્રમાણે વૃક્ષ વાવીએ અને આ વિસ્તારમાં ક્યાંય પણ વિકાસનું કામ બાકી રહી જતું હોય તો ધ્યાન દોરજો, આપણે સાથે મળી આપણા વિસ્તારનો વિકાસ કરીએ। આભાર વિધિ હેતલબેન ઠક્કર દ્વારા કરવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે શ્રી સાઈ જલારામ સેવા સમિતિના રમેશભાઈ રાજદે, પ્રકાશભાઈ ભાનુશાલી, મેહુલભાઈ દાવડા, ડાયાભાઈ પટેલ, રીતેશભાઈ આયા, સંદીપભાઈ પલણ, जगदीशभाई पलण, प्रकाशभाई आथा, मिलेशभाई पलण, नितिनभाई राजदे, विसनजीभाई पलण, जयंतीभाई कारिया, प्रागजीभाई अनम, सुभाषभाई जोशी, सुभाषभाई व्यास तेमज आनंदनगर महिला मंडलना अंकिताबेन पलण, रीटाबेन सोनी, शीतलबेन आया, कृष्णाबेन पलण, मित्तलबेन जोशी, लीलाबेन चंदन, चंद्रिकाबेन भानुशाली, नयनाबेन जोशी, भक्तिबेन कारिया, मंजुलाबेन पटेल, परीबेन कारिया, दीपालीबेन पलण, मीनाबेन ठक्कर वगैरह भाईओ बहनों द्वारा कार्यक्रम ने सफल बनावा माटे मेहनत करवामां आवी हती अने पधारेल पत्रकार मित्रों धारासभ्य श्री द्वारा वृक्ष आपीने सन्मान करवामां आव्युं हतुं। मंदिरना पुजारी हरेशभाई भगवानदास जोशी द्वारा पूजा विधि करवामां आवी हती। रिपोर्ट बाय प्रेमजी बड़िया, कच्छ केर टीवी न्यूज, मोटी विराणी। जय जलाराम। आज रोज साई जलाराम सेवा समिति अने आनंदनगर महिला मंडल द्वारा वृक्षना रोपानुं वितरण करवामां आव्युं। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण वरसाद पड़े पछी आ प्रोग्राम करवामां आवे छे। तो आजे पण जे खूब ज जरूरी है आजना युग में, तो कारण के एकदम आधुनिक युग आई गયું છે અને એટલું બધું પોલ્યુશન વધી ગયું છે કે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું થતું જાય છે। તો જો આપણને અહીંયા એ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જાળવવું હશે અને વરસાદ પણ સારા પ્રમાણમાં લઈ આવવું હશે તો વૃક્ષો વાવવા તો ખૂબ જ જરૂરી છે। અને આપણને સૌને ખ્યાલ જ છે કે પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ કીધેલું છે કે છોડમાં પણ રણછોડ જ છે, એટલે ફક્ત આ વૃક્ષ નથી પણ એમાં પણ રણછોડ એટલે
કે ભગવાન જ છે, કારણ કે ભગવાન જ આપણું જીવન ચલાવે છે અને ભગવાન જ આપણને ઓક્સિજન પૂરું પાડે. ભગવાને જ એવી રચના કરી છે આપણા શરીરની કે જેનાથી આપણું શરીર ચાલે છે. તો આ વૃક્ષો પણ એમાંનો એક ભાગ છે, કારણ કે છોડમાં પણ રણછોડ છે અને રણછોડ જ આપણું જીવન ચલાવે છે. તો આજરોજ અમે અહીંયા જે પધારેલા પ્રદ્યુમનસિંહ બાપુ હતા એમણે પણ એમના પ્રવચનમાં કીધું એવી રીતે કે વૃક્ષ કેટલા જરૂરી છે આપણને રોજિંદી જીવનમાં. અને આપણું જો આ વૃક્ષો હશે તો વૃક્ષો છે એ જડીબુટીનું પણ કામ કરે છે. તો વૃક્ષોના કારણે આપણું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે. એવા ઘણા જ વૃક્ષો છે કે જે આપણને આપણા આરોગ્ય માટે પણ જરૂરી છે. એટલે એ પણ અહીંયા આજે કરવામાં આવ્યું. તો આજે વૃક્ષો અમે રોપાનું વિતરણ કર્યું. તો એમાં કારણ કે એને ખાલી આપવાના નથી પણ એને મોટા પણ કરવાના છે, કારણ કે વૃક્ષો છે એ આપણા એને પણ ઉછેર આપણને બાળકની જેમ જ કરવો પડશે, કારણ કે તો જ એ આપણને આપણે કહીએ ને કે વૃક્ષ છે એ આપણને મોટો થાય, જેમ જેમ મોટો થાય એમ આપણને છાંયો આપે છે. એટલે એને પણ એક આપણને સંતાનની જેમ જ ઉછેર કરવો પડશે. એટલે ફક્ત એનું એવું ઇન્ટેન્શન નથી કે ફક્ત રોપાનું વિતરણ કરી દીધું અને લઈ ગયા, પણ એને આપણે ઘરે લઈ જઈ અને એને વાવવાનું છે અને એને આપણા છોકરાની જેમ જ મોટું કરવાનું છે, કારણ કે છોડમાં પણ રણછોડ છે. તો આવો અમે દર વર્ષે આવો પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. 500 જેવા રોપા છે એનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. અને એમાં ફૂલ ઝાડ છે, પછી તુલસી છે. તુલસી તો આપણે એનું ઔષધીય ગુણ ઘણા બધા છે, એટલે તુલસી છે, સાથે કણિયલના વૃક્ષો છે કે જેમાં સરસ ફૂલ ઉગે તો એ ફૂલ આપણે ભગવાનને પણ ચડાવી શકીએ એવા ફૂલો છે. જામફળ છે, દાડમ છે, પથરીનું ઝાડ છે, પથ્થરફૂટીના પાનનું ઝાડ છે. એટલે આવા વિવિધ ઝાડોનું વિછુબેલ છે. આ બધા રોપાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આજે સાંઈ જલારામ મંદિરે સાંઈ જલારામ ટ્રસ્ટ અને તમામ સમિતિના મેમ્બર એમના દ્વારા રાજુભાઈ કલણ, નીતિનભાઈ અને આખી ટીમ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા પ્રમુખ તાલુકાના દિલીપભાઈ, મહામંત્રી શ્રી આપણા હરિસિંહભાઈ અને જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય નેનાબેન, ઉપપ્રમુખ દર્શાબેન તમામ મળી અને સાંઈ જલારામ સમિતિ દ્વારા જે અલગ અલગ જાતના બધા રોપા પૌધા જે લઈને અહીંયા રાખ્યા છે અને તમામ આજુબાજુની સોસાયટીને બધાને એક રોપો જે જેને મનગમતો ઘરે તુલસીના છે, ફૂલ ઝાડ છે, તેમજ વૃક્ષોના છે, કોયડી છે, દાડમ છે, જામફળ છે, જાંબુ છે, રાયણ છે, કોર છે, બધા અલગ અલગ બધાને આપશે. એ આજે બધા લોકો વાવશે અને એનાથી પર્યાવરણ શુદ્ધ થાય અને બધા એનો સારો એવો લાભ લઈ શકે. એના માટે આજે સાંઈ જલારામ મંદિરે નખત્રાણા આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે. સેવા સમિતિ તરફથી આનંદનગરમાંથી આવેલો સાંઈ બાપાના મંદિરે છેલ્લા 12 વર્ષથી વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે. એ અનુસંધાને આજે આપણે નખત્રાણા તાલુકા રઘુવંશી સોશિયલ ગ્રુપ અને આનંદનગર મહિલા મંડળ દ્વારા આપણે જંગલ ખાતાના અધિકારી દ્વારા આપણે આજે 1100 જેટલા રોપાનું વિતરણ નિઃશુલ્ક વિતરણ કર્યું છે. આ મંદિરે કંઈક ને કંઈક સેવાકીય પ્રવૃત્તિ ટાઈમ પ્રમાણે નવરાત્રિ આવે એટલે અહીંયા અમે ગરબાનું વિતરણ કરતા હોઈએ છીએ. ગરમી શરૂ થાય એટલે પાણીના કુંડા અને ચકલીઘરનું વિતરણ થતું હોય છે. અને જેવી વરસાદ પડતી હોય છે ત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વરસાદ પડતી હોય ત્યારે આપોઆપ એને પાણી કુદરતી રીતે મળતું હોય છે. એ અનુસંધાને અમે દર વર્ષે વર્ષા ઋતુ શરૂ થાય એટલે વૃક્ષનું વિતરણ કરતા હોઈએ છીએ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પ્રકૃતિ માટે અને જ્યારે પણ કંઈક આપદા આવે છે ને ત્યારે આપણે યાદ કરતા હોઈએ કે અહીંયા વૃક્ષ હોય તો આપણી પાસે ઓક્સિજન મળતો હોય છે. એવા ઘણા વૃક્ષ આવે છે. એ અનુસારે અમે પણ આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાંઈ જલારામ મંદિરે વર્ષોથી કરીએ છીએ. અને આજે પણ અમે આ કાર્ય સાંઈ જલારામ મંદિરે આપણા ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા અને અમારા સાંઈ જલારામ સેવા સમિતિના સભ્યો, અમારા આનંદનગરના મહિલા મંડળ તેમજ ગામના બહેનો મોટી સંખ્યામાં અમારા વૃક્ષ આપણે કાર્યક્રમમાં આવતા હોય છે. સાંઈ જલારામ બાપાના મંદિરે ભગવાનના આશીર્વાદ, અહીંયા નાના ભૂલકાઓ માટે રમતગમતના સાધનો સાથે અહીંયા એક સરસ મજાનો આપણા ધારાસભ્ય દ્વારા શેડ પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ મંદિરે ખાલી મંદિર પૂરતો નહીં પણ વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સદાબહાર અહીંયા આરોગ્યના કેમ્પો હોય, અહીંયા પાણીને ચકલીઘર આપતા હોઈએ છીએ. અહીંયા રોજ પક્ષીઓને ચણ આપીએ છીએ.
અહીંયા રોજ કીડીને કીડિયારો પૂરીએ છીએ અને કૂતરાને શ્વાનને રોટલા અને બિસ્કીટ અમે અહીંયા આપતા હોઈએ છીએ. વાર તહેવારે આપણે ગાયો માટે લીલો ચારોનો પણ અહીંયા અમે કાર્યક્રમ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારે જલારામ બાબા સાંઈ બાબાના આશીર્વાદ આપણા વિસ્તાર ઉપર સદાય રહે અને હજી પણ વધુને વધુ સેવા અમે સમિતિ વતી કરશું એવી ખાતરી આપી.